ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। मोर प्रिय आत्मीय भाई भौणी मानक प्रणाम। आज 19/6/2025 मसीहा स्वयं परमपिता परमात्मा आमको कौन महावाक्य शुणेइछन्ति आसन्तु आमे शुणिबा। बाबा तो सबुबेले याद करबा उपरे गुरुत्व देउछन्ति, माने से आमको मने पकई दउछन्ति, आमे तांको सबुबेले मने पकेइबा पाए। मने पकेइले ही आमे ये सारा दुनिया को भूलिबा, आउ विकर्म विनाश हेब, आमे पुणे स्वर्ग को जिबा तांका साथी रे। स्वराज्य अधिकारी आमे होई गले बाबा आमको विश्व राज्य अधिकारी रो भाग्य देबे। प्रथमे आमको स्वराज्य अधिकारी हेबाकू पड़िबो। स्वराज्य अधिकारी माने कौन? आत्मा इंद्रिय मानकू प्रजा करके रखिबो। आत्मा राजा हेबो, ता अधीन रे इंद्रिय माने रहिबे। कर्म इंद्रिय सब जीतिले स्वराज्य अधिकारी आत्मा हेबो। तेणु प्रथमे आमे कर्म इंद्रिय मानक उपरे जीतिबा पाई चेष्टा जारी रखिबा। सेथि पाई आमर कौन सबु नशा रहिबा दरकार। आमे होचे ब्राह्मण संतान। संगम जुगी ब्राह्मण संतानकर निश्चय एवं निशा रहिबा कथा कौन जे आमे हेउचे ईश्वरीय संतान। एई संगम जुगरे आमर आत्मा ट्रांसफर हेब केउठी कि ना वर्तमान आमे अच्छे ब्राह्मण संप्रदाय रे, तापरे ईश्वरीय संप्रदाय को जाइछे बाबांक कथा मानी श्रीमत रे चाली पुणी आमे दैवी संप्रदाय को जीवा। एई निशा आम मन रे सबु बेले रहिबो। आउ आमे निश्चय बुद्धि रे जानिबा जे बाबा आमको निश्चय स्वर्ग को नेबे। से आमको वायदा करिछन्ति, तेणु आमे स्वर्गर मालिक हेबु। याठू बड़ी बड़ कथा दुनिया रे कौन अछि? जदि आमे एते बड़ प्राप्ति आमर होउची बाबांको पाई, ताहले आमे से बाबांक कथा रे चलिबा, तांको सबु बेले हृदय रे स्मृति रे रखिबा। सब मनीष तो शांति को पसंद करते। अशांति होचे दुख, शांति होचे सुख। किंतु शांति पाइबा केमिति तार बाट लोक जानु नाहंती। यही दुख दुनिया रे रही शांति को खोजुछंती। अधा कल्प आमे शांति दुनिया रे थिले। शांति माने सुख शांति रे थिले। शांति तो होचे शांति धाम, जहाँ आत्मा मानकर विश्राम स्थल, जोठी स्वयं परमपिता परमात्मा परम धाम रे रुहंती। अच्छा, तापर आमे आसीगले सुख शांति धाम को, से हेला स्वर्ग। अधा कल्प आमे रहिले सेठी। पुणी एबे आसीचे आमे दुख धाम को, माने अशांति धाम को, रावण राज्य को। ये रावण राज्य रे रही आमे केवल शांति खोजिले तो मिलिबनी। सेथि पाई शांतिर सागर आमर पिता स्वयं परमपिता परमात्मा आसीछन्ति। से पुणी ज्ञानर सागर आमको सबु प्रकार ज्ञान बुझौछन्ति। ता से कथा को आमे शुणिबा, तांकठारु आमे शांतिर रास्ता पाइबा। बाबा कहिले जे शांति सागर बाबांको ही तुमे मने पकेइले शांति पाइब, शांतिर वर्षा मिलिब। आमे तो बहुत कथा जानी गलेनी बाबांकर श्रीमत बा मुरली वाक्य शुणी शुणी। साधारण लोक फरक कौन जानू नाहंती। सुख शांति भितरे फरक कौन, स्वर्ग नरक भितरे फरक कौन, ईश्वरीय संतान आउ दैवी संतान आसुरी संतान मध्य फरक कौन, ये सब कथा जानी पारु नाहंती। आमे भाबुचे दुख सुख भितरे कौन किए फरक जानू नाहंती। कहिबार अर्थ एया जे जहा आखि को बा सांगे सांगे जहा अनुभव होउची, ताकू जदि आमे दुख सुख बोली भाबी नेबा, से आमर ठीक निर्णय नुहे। प्रकृत
ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର। ଇଏ କ୍ଷଣକେ ସୁଖ କ୍ଷଣକେ ଦୁଃଖ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ହେବ କି? ବାବା କହିଲେ ଯେ ହରଦମ ଆମ ମନରେ ଖୁସି ରହିବ। କେମିତି ଖୁସି ରହିବ? ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଗକୁ ଅଛି, କେବଳ ମୁଁ ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ବା ବିକାରୀ ଆତ୍ମାକୁ ପତିତ ଆତ୍ମାକୁ ପାବନ କଲେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ନିଶା ଆମର ରହିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସାହୁକାର, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ସୁଖୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖୀ କିଏ ସେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ବିକାରୀ, ବିକାର ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାୟା ମୋହ ଆକର୍ଷଣରେ ଫସୁ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ସୁଖୀ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବି କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତିନି, ସବୁଥିରେ ତ ଭରପୁର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯିଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛି, ଯେତେ ମନେ ପକେଇଛି, ଯେତେ ୟାଦରେ ରହି ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିଛି, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବ। ସେଠି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମରେ ରହିବ। ସିଏ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ତାର ଦରକାର ନାହିଁ କି ସେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା, ସିଏ ଗଡ୍, ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର। ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା, ସିଏ ନର୍କର ରଚୟିତା ନୁହନ୍ତି। ନର୍କର ରଚୟିତା ରାବଣ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର କଳା ହରଣ ହେଲା। ଆମେ ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଯାଇଛେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଲା ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସେଠି କେବଳ ଦେବାଦେବୀମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ଯେତେ ପ୍ୟାରା ଜିନିଷ ହେଉ, ଯେତେ ନିଜର ଜିନିଷ ହେଉ, ଯାହା ହେଉ, ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ସବୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନରେ ରଖିବା ସେତେ ଦେହ ଦୁନିଆ ଆଉ ଦେହକୁ ଆମେ ଭୁଲିବା। ବାବା କହିଲେ ଯେତେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକେଇବ ସେତେ ବିକର୍ମ ତୁମର ବିନାଶ ହେବ। ଧରନ୍ତୁ ଲୌକିକରେ ଆମର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ବିବାହ ହେଉଛି। କନ୍ୟା ବିବାହ ହେଲେ କ'ଣ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବିସ୍ମରଣ ହେଉଛି। ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ପାଖରେ ଥିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୟା ସବୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖେ ପାଖେ ମିଳୁଛି ତ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲୁନେ, ସେ ବି ଆମକୁ ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେମିତି କନ୍ୟା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାପ ଘରକୁ ବି ଭୁଲିଯାଏ, ସେମିତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ବାବା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ତୁମ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କର, କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରହିକି ଏ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କର। ମନରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଅନବରତ ଜାରି ରହୁ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। ଭାବ ଗୟା କି ଗୟା, ମାନେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଠାରୁ ଗଲାଣି। ମୁଁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ହିଁ ମୋର ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ସବୁବେଳେ ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି। ବାବା କହିଲେ ଏବେ ଆମେ ଏକାଠି ରହିଛେ। କିଏ କିଏ ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି? ପରିବାରରେ ଏକାଠି ରହିଛେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଏକାଠି ରହିଛେ,
ସଂସାରରେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଠି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଯିବା କି? ସୁଖଧାମ ହେଉ ବା ଶାନ୍ତିଧାମ ହେଉ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ଆଗ ପଛ ହେଇକି ଯିବେ। କିଏ ଶିବ ବାବା ଆଗରେ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ମମା, ମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗ ପଛ ହୋଇକି ଯିବେ ଶାନ୍ତିଧାମ। ସେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ଆସିବେ ସୁଖଧାମ ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ଅମରପୁରକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଠି ରହିକି ସବୁବେଳେ ଏକାଠିର ଗୋଟେ ମଜା ନେଉଛେ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନରେ ରଖିବା ଆସିଛି ଏକା, ଯିବି ଏକା। ଯେତେ ପ୍ୟାରା ଜିନିଷ ହେଲେ ମୋତେ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଆକ୍ଟର। ମାନେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କଳାକାର, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ବିଧି ବିଧାନ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଆକ୍ଟର। ଆମ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଆତ୍ମା ଯେଉଁଭଳି ହୋଇଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିକି ଏଇଠି ଆକ୍ଟିଂ କରିବ। ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ। ତମ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ହେଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଆସି ଆକ୍ଟିଂ କରିବ। ତେଣୁ ପୁଣି ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଧାରଣ କରିଥିବ ସେ ହିରୋ ରୋଲ୍ କରିବ। ପୁଣି କିଏ ଭିଲିଆନ୍ ରୋଲ୍ କରୁଛି, କିଏ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଆକ୍ଟିଂର ମାନେ ମଣିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆକ୍ଟର ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଉପରେ ବି ବାବାଙ୍କର ମୋହ ଅଛି। ବାବା କହନ୍ତି ତୁମେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛ ନା ନାହିଁ? କେବେ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣରେ ଆସିଗଲ କି? ତୁମକୁ ମାୟା ହଇରାଣ କରୁଛି କି? ସବୁବେଳେ ବାବା ନଜର ଦେଇଛନ୍ତି। ନଜର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ମାୟା ଆକ୍ରମଣରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଲି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ବାର ବାର ଚେତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ପିଲାଙ୍କର, ମାନେ ବାବାଙ୍କର ଯେତେ ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସାଗର, ସୁଖ ସାଗର, ପ୍ରେମ ସାଗର ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ସବୁ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଲୌକିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ବାପାର ପୁଅ ଯେତୋଟି, ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଉ, ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହେବ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ସୁପୁତ୍ର ହେବ ସେ ସେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ବାବା ବି ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ତୁମକୁ ମାୟା ହଇରାଣ କରୁଛି କି? ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୋତେ ଚିଠି ଦେଇନ? ତୁମେ କେଉଁଠି ଫସିଗଲ କି? ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମାବତ୍ସମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପାଳନା ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ମାୟାର ଅଧୀନରେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାବତ୍ସମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବାବାଙ୍କର ସଚ୍ଚା ବଚ୍ଚା ରୂପେ ତିଆରି କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ମତିଗତି ବି ଧ୍ୟାନ ବି ଦେଉଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସର ବଳ, ସାଇଲେନ୍ସ ବଳ, ଦୁଇଟା କଥା। ସିଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଇଁ ବି ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ସାଇନ୍ସର ବଳ ପାଇଁ ବି ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ସାଇଲେନ୍ସ, ଆମେ ଯଦି ଚୁପ୍ ରହିବା, ନୀରବ ରହିବା, ଶାନ୍ତ ରହିବା, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇନ୍ସ ବଳରେ ବମ୍ସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସୁଇଚ୍ ଟିପିଲେ ସାରା ସଂସାର ଖତମ ହେଇଯିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାଇନ୍ସର କେତେ ମୂଲ୍ୟ।
ସେମାନେ ହେଲେ ବିନାଶର ନିମିତ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସାଇଲେନ୍ସ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ପୁରା ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବେ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଆଣି ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ରହିଲେ ନିମିତ୍ତ। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ, ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସାଇଲେନ୍ସ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ? କାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ଅଧିକ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ସହଜ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମନେ ପକେଇଲେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି। ଅହଲ୍ୟା କୁବ୍ଜା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କୁବ୍ଜା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଯାହା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଛେ, ସେ ମାଳ ଧରିକି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ମାଳା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି, କେତେ ଆଗ୍ରହରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ହାତ ମାରିଦେଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଆମେ ସେମିତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ, ସେମିତି ଶାନ୍ତି, ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଡାକିଥିଲେ। ଏବେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆମର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ମାନି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ଯିବା, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବା। 2ଟା ଅକ୍ଷର ମାତ୍ର ଦରକାର। ଯେତେ ମୂର୍ଖ ହୁଅ, ଯିଏ ହୁଅ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଅଲଫ ରୁବେ ବା ବର୍ଷା, ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷା। ମାନେ ବାବା କିଏ? ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଗଲେ ବାବାଙ୍କର ସଚ୍ଚା ବଚ୍ଚା ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଆମେ ସବରୀ କଥା ବି ଜାଣିଛେ। ରାମ ଆସିବେ ବୋଲି ସେ କେମିତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଇଏ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ବା ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଅହଲ୍ୟା ପରି ହୋଇଯାଇଛେ। ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପାଇ ପୁଣି ଆମେ ସଜାଗ ହୋଇଗଲେ, ପୁଣି ପାଷାଣରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି କେବଳ ସେଇ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଆମେ ରହିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ, ସତ୍ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଆସ ଆସ, ହେ ପତିତ ପାବନ, ହେ ଦୟାର ସାଗର, ହେ କ୍ଷମାର ସାଗର, ହେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆସ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ। ଆମେ ତ ସବୁ ନିଜେ କହିଛେ। ବାବା ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି। ହୋଲସେଲ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ସଂସାର ପୁରା ବିନାଶ ହେବ। ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ସ୍ମରଣ କରିବା। ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ମାନେ ବାବା ମୁଁ ତୋର, ମୋର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତୋର, ଯାହା ବି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ସବୁ ତୋର, ଆମେ କହିଦେଇଛେ ଭକ୍ତିରେ। ସେଇ ଭକ୍ତିର କଥାଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ଭକ୍ତ ଆତ୍ମା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ଅଜାଣତରେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ସତରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ସେମିତି ଡାକୁଥିଲେ ବିକଳ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଯାହା ବାଇଦା ଭକ୍ତିରେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ସିଏ କ'ଣ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ହେଲା, ମଧୁବନରେ ହେଲା, ଘରଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ସବୁ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଗଲେ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ରହିବେ ବୋଲି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ କରନ କରାବନ ହାର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଚାଲୁଛି। ପୁଣି କାହା ପାଇଁ? ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ କହୁଛେ ବାବା ତୁମେ ମୋର, ଆପଣ ମୋର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ତୁମର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଭାବୁଛେ ମୁଁ ସିନା ବାବାଙ୍କୁ ମୋର କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ତ ଅନେକ ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର କେତେ, କିନ୍ତୁ ମୋର କେବଳ ବାବା। ଆମେ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛେ। ତେଣୁ ବାବା ବି କହିଦେଉଛନ୍ତି
ତୁମେ ସିନା ମୋତେ କହୁଛ ତୁମେ ଏକା ମୋର, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଆଡ଼େ ଦେହ ଦୁନିଆ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଅନେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଛ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯାଉଛି। ଯଦି କହୁଛ ବାବା ତୁମେ ମୋର, ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବିନିଅ ମୁଁ ଏକା ତୁମର। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଯେତେ ପାରୁଛ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଏ ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ମଖନ ଦେଉଛି। ମଖନ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବେ। କ୍ଷୀରରୁ ସର ବାହାରିଲା, ସରରୁ ଲହୁଣୀ ତିଆରି ହେଲା, ମାନେ ପୁରା ସାର। ସେମିତି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ସାର ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ। ବାବା ତାକୁ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ବି ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ତ ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ, ରାମ ସୀତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ରହିଲେ କିପରି? ବାବା ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ନହେଲେ ସଂସାର ବଢ଼ିଲା କେମିତି? କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ସବୁ ଆତ୍ମା ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ବା ଷୋଳକଳା ସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇକି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ, ଏଇ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାରରୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ସେଟା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ନା, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ମଜା କ'ଣ, ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବା ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ କେମିତି ଆତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣୁଛି, ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି କୃତି ସବୁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଉଛି, ସେ କଥା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଆତ୍ମାଟିଏ ସେ ପୁଣି କେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ଚାଲି ଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଦୈବୀ ସଂସ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି, ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ। ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛ, ମାନେ କେମିତି ଏ ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଖତମ ହେବ, ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅନୁଭବ କଲଣି। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବ। ବାବା କହିଲେ ସୁପୁତ୍ର ଯିଏ, ସିଏ ଟିକିଏ କଥା ଶୁଣିଲେ, ବାବାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ବି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ବି ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଡ୍ରାମାରେ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ନାଟକରେ ଯାହାର ଯାହା ରୋଲ୍ ସେ ଠିକ୍ ଆକୁରେଟ୍ ଯେହେତୁ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯାହାର ଦୈବୀ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ଅଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହିସାବରେ ଦୁନିଆରେ ଚଳିବାକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୀରା, ନାରଦ, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆମେ କଥା ଶୁଣିଛେ। ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯଦି ରାତ୍ରି ହୁଏ, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଦିନ। ସେ ଦେହ ଧାରିକି ମନେ ପକାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ରଚୟିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛେ, ନିରାକାର ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛେ। ରଚନା ପଛରେ ନ ଯାଇ ରଚୟିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛେ। ପିତା ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାତା ନା, ଅନ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ୟାଦ ବଳରେ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜିତିବା। ମୀରା, ନାରଦ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ସୁଖ ପାଉଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁଖ ପାଇବା। ଏଇ ଭିତରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପୁରା ଅତି ଅଛିରିତି ବା ଖୁବ୍
ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ବିଧି ନେଇ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ମାୟାଜିତ ହୁଅ, ୟାଦ କରି କରି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶ କର। ସେ ତା ଅଧୀନରେ ମାୟା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମାୟା ରହିବ ନାହିଁ। ମାନେ ମାୟାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଜିତିବେ। ଜିତିଲା ମାନେ ମାୟାକୁ ଯଦି ଜିତିଦେଲେ ତାହେଲେ ଜଗତ ଜିତ ହେଇଯିବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ତ ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ସବୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରି ହେବା। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଧାରଣ କରିବା। ଏମିତି କଥାରେ କଥାରେ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତାକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ବିଚାର କରିବା, ଶାନ୍ତ ରୂପରେ ରହି ସେ କଥାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା, ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା। ବାବାଙ୍କୁ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସମାଚାର ସବୁ ଜଣେଇବା। ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ବଢ଼ିବ, କିଛି କମିବନି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖ ଦାତା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ସମାଚାର ଜଣେଇବା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଚିରିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି, ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ ଆତ୍ମାକୁ ପାବନ କରି ମାୟାଜିତ ହେବା। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରି, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେବା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଅଛି, ଦୱା ସେ ଦୁଆଁ କା ମୂଲ୍ୟ ଜ୍ୟାଦା ହେ। ଯେଉଁଠି କିଛି କାମ କରିପାରିବନି ସେଠି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଜମା ହେଇକି ଅଛି, ତା ବଳରେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଲ୍ୟାଣକାର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ସାଧନ। ତେଣୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଆମେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଯାହାର ମନରେ ରହିଲା ମୁଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ସେ ଅକଲ୍ୟାଣ କାମ କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି କାମ କରିବା ଆମ ସଂସ୍କାର ବି ସେମିତି ହୋଇଯିବ, ଆମର ଧାରଣା ବି ସେମିତି ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଭଲ ସଂସ୍କାରର ମାଲିକ ହେବା, ଯାହାଫଳରେ ଦୈବୀ ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଦୈବୀ ଦୁନିଆକୁ ଯାଇପାରିବା। ନିଜକୁ ଆମେ ଭାବିବା ମୁଁ ଦୟାବାନ, ମୁଁ ମହାଦାନୀ, ଏମିତି କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାମ କଲେ ମୋତେ ସେସବୁ ଟାଇଟଲ୍ ମିଳୁଛି, ବା ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଇ ସ୍ୱମାନରେ ରହି ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିବି। କେବେ ହେଲେ ମନରେ ଭାବିବାନି, ମୁଁ ପଣ ରଖିବାନି, ମୁଁ କରୁଛି ନୁହେଁ, ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ଇଏ, ମୁଁ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଶିବ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ହିସାବରେ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବାବା କହିଲେ ସାଧନର ଆକର୍ଷଣ ସାଧନାକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରିଦିଏ। କୌଣସି ସାଧନର ଆକର୍ଷଣରେ ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ। ମନେକର ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛି, କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଗରମ ହେଲା, ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ମନ ସେପଟକୁ ଯାଉଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମସ୍ତ ହୋଇ, ଏମିତି ହୃଦୟର ସହିତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଅ, ଯେମିତି ତୁମକୁ ସାଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସାଧନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।